The next we are going to discuss about the helminthic diseases. So helminths are mostly endoparasites in the gut and blood of human beings and causes diseases called helminthiosis. Already I told no helminth அப்படினால என்னது worm ஒரு சில small wormsனால வரக்கூடிய disease. Okay, that is known as the helminthic diseases. It is a endoparasite. Endo means what? Inside. So inside our body it is present in our blood or in our gut. Gut means what? Intestine. நம்மளுடைய intestineலையோ இல்லை நம்மளுடைய bloodலையோ ஒரு parasitic nature இந்த worms வந்து presence ஆகி they can cause the diseases that is known as the helminthiosis. The two most prevalent helminthic diseases are ascariasis and filariasis. The important helminthic diseases are known as the ascariasis and filariasis. Ascaris is a monogenic parasite and exhibits sexual dimorphism. Monogenic means what? One type of gene only it is producing this species, that is known as the ascaris. Okay, it is showing sexual dimorphism. What is the meaning of that sexual dimorphism? So we can differentiate easily the male and then in a female worm. It is showing the differences. During the breeding season, it's showing some of the differences, that is known as a sexual dimorphism. Okay, see here the ascaris male and female worm. This is the male worm. Okay, this is the female. So the male at the posterior end, it is for what? Little curved in nature. Okay, it is smaller than the female. Female, it is larger than the male. Then the posterior ends are in a straight in nature. Okay, so we can easily differentiate male and then in a female. Okay, so that ascariasis is a disease caused by the intestinal endoparasite Ascaris lumbricoides, commonly called roundworm. This is commonly called roundworm, but it is a Ascaris lumbricoides. Okay, it is causing the disease ascariosis. So mainly it is living in the intestine, human intestine. It is transmitted through the ingestion of embryonated eggs through contaminated food and water. So how this disease, these worms enter in our body in egg. Okay, in the embryo form of a egg through contaminated food and water, they can enter in our intestine. Ingestion means what? Consumption of food and water. இப்போ நம்ம கெட்டு போன தண்ணியோ ஃபுட்டையோ நம்ம அதை குடிக்கிறப்ப அதுக்குள்ளே இந்த எம்ப்ரியோ ஃபார்மில் இருக்கக்கூடிய இந்த எக் என்ன செய்யுது, நம்மளோட இன்டெஸ்டைனுக்குள்ளே போய் அது என்ன செய்யுது, நல்லா க்ரோ ஆகி வார்மாக டெவலப் பண்ணி நமக்கு இந்த அஸ்காரியாசிஸ்ன்ற டிசீஸை வந்து உருவாக்குது. Children playing in contaminated soils are also prone to have a chance of transfer of egg from hand to mouth. So mostly children are like to play in a ground. Okay, so that soil it is present in this embryo. Okay, through their hand automatically they can enter, because children they cannot maintain in a proper personal hygiene. Okay, they will play in the soil, then immediately they will touch their mouth, their nose, everything. So from them their hand to the mouth, easily this egg they can enter, they can cause the diseases. Okay, ascariasis. The symptoms of the disease are abdominal pain, vomiting, headache, anemia, irritability and diarrhea. So what are the symptoms? Abdominal pain, stomach pain, vomiting, headache, anemia. அனிமியானா என்ன? பிளட் வந்து லாஸ் ஆகிறது. ஓகே, தென் இரிட்டபிலிட்டி, ஒரு மாதிரி இரிட்டேஷனாக இருக்கும். அண்ட் தென் இன் டயரியா. A heavy infection can cause nutritional deficiency and severe abdominal pain and cause stunted growth of the children. ஸோ ஹெவியாக இது வந்து பாதிக்குது குழந்தைகளை அப்படின்றப்ப மெயினாக நியூட்ரிஷனல் டெஃபிஷியன்சி, then severe abdominal pain and causes the stunted growth of the children. சில்ட்ரனுடைய க்ரோத்தையும் இது பாதிக்குது. இட் மே ஆல்சோ காஸ் என்டிட்டிஸ், ஹெப்பாட்டிட்டிஸ் அண்ட் பிரான்சிட்டிஸ். ஓகே, இது மேபி என்ன செய்யலாம், இந்த விதமான டிசீஸையும் உருவாக்கலாம். ஹெப்பாட்டிட்டஸ் நம்மளுடைய லிவர் செல்ஸ் ஸ்பாயில் ஆகும், பிரான்சிட்டிஸ் நம்மளுடைய ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் ஸ்பாயில் ஆகும், என்டிட்டிஸ் நம்மளுடைய இன்டெஸ்டைன் வந்து ஸ்பாயில் ஆகும். These are the other many causes of the diseases of ascariasis. Okay, the next one is the filariasis. So filariasis, it is caused by Wuchereria bancrafti. Okay, Wuchereria bancrafti, commonly called filarial worm. It is found in the lymph vessels and the lymph nodes of man. நம்மளுடைய பாடி ஃபுல்லாக எப்படி நர்வஸ் சிஸ்டம் இருக்குதோ, பிளட் வெசல்ஸ் இருக்குதோ, அதே மாதிரி லிம்ஃபேட்டிக் வெசல்ஸும் ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்கு, லிம்ஃப் நோட்ஸும் வந்து ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்கு. நம்மளுடைய இம்யூன் இதை கொடுக்கக்கூடியது.
லிம்ஃபாட்டிக் டக்ட் அதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் லாக்டியல் டக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஃபேட் அப்சர்வ் பண்ணுறோம் நம்மளுடைய இன்டெஸ்டைனில் இருக்கும். லிம்ஃப் நோட்ஸ் வந்து நம்மளுடைய பாடி ஃபுல்லாகவே நர்வஸ் சிஸ்டம் மாதிரியே இருக்கும். லிம்ஃப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஃப்ளூயிடு வந்து அந்த லிம்ஃப் நோட்ஸில் வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். மெயினாக நம்மளுடைய இம்யூன் பவருக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த டிசீஸ் எதை போய் பாதிக்குது? லிம்ஃபாட்டிக் வெசல்ஸ். அந்த லிம்ஃப் நோட்ஸில் வந்து லிம்ஃப்ன்ற அந்த ஃப்ளூயிட்ஸை சர்க்குலேட் பண்ணக்கூடிய வெசல்ஸ் லிம்ஃப் வெசல்ஸ். எப்படி பிளட்டை சர்க்குலேட் பண்ணது நம்ம பிளட் வெசல்ஸ்ன்னு சொல்கிறோமோ அதே மாதிரி லிம்ஃப் நிணநீர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த லிம்ஃப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஃப்ளூயிட்ஸை சர்க்குலேட் பண்ணக்கூடிய வெசல்ஸ் வந்து லிம்ஃபாட்டிக் வெசல்ஸ். ஸோ திஸ் ஃபிலேரியோசிஸ், திஸ் டிசீஸ், இட் இஸ் காஸ்டு பை Wuchereria bankrupt. Okay, it is found in the lymph vessels and lymphatic nodes of man. Then Wuchereria bankrupt is sexually dimorphic. Okay, so different. Viviparous and digenic ரெண்டு ஆர்கனிசம், ரெண்டு ஹோஸ்ட்டை வந்து இது டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதுதான் டைஜீனிக். விவிபேரஸ் அது என்ன செய்யும்? டைரெக்டாக கிவ் பர்த் டு யங் ஒன்ஸ். ஓகே, ஸோ செக்ஸுவலி டைமார்ஃபிக் அங்கேயும் என்ன செய்யுது? மேல் அண்ட் ஃபீமேல் அந்த செக்ஸுவல் இந்த ப்ரீடிங் சீசன் அப்போ அங்கே டிஃப்ரென்ஷியேஷன் இருக்கும், ஒரு சில சைன்ஸ் வந்து இருக்கும். அதுதான் நம்ம செக்ஸுவல் டைமார்ஃபிக். ஸோ த லைஃப் சைக்கிள் இஸ் கம்ப்ளீட்டட் இன் 2 hosts. Digenic, already we have said no. So the life cycle is completed in 2 hosts, man and female Gullex mosquito. So human being is one of the host and the female Gullex mosquito is one of the host. So 2 hosts. So digenic. The female filarial worm gives rise to juveniline called microfilarial larvae. So juveniline phase நம்ம இங்கே ஃபஸ்ட் லெசனில் படித்தோமா என்னது? அந்த ரீப்ரொடக்டிவ் ஸ்டேஜுக்கு முன்னாடி உள்ள ஸ்டேஜ் லார்வல் ஸ்டேஜ். ஓகேவா? அப்போ இருக்கக்கூடிய அந்த லார்வாவை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்? மைக்ரோஃபிலேரியல் லார்வே. இன் த லிம்ஃப் கிளான்ஸ் த ஜுவன்லைன் டெவலப் இன்டு அடல்ட்ஸ். இந்த மைக்ரோஃபிலேரியல் லார்வேன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த லார்வே அந்த ஜுவன்லைன் ஸ்டேஜில் எங்கே போகுது? நம்மளுடைய லிம்ஃபாட்டிக் கிளான்ஸ், லிம்ஃப் கிளான்ஸில் போய் அது டெவலப் ஆகும். டெவலப் ஆகி அந்த லார்வே என்னவாக மாறுது? மெச்சூர் ஆகி அடல்ட்டாக மாறுது. இந்த அக்குமுலேஷன் ஆஃப் த வார்ம்ஸ் பிளாக் த லிம்ஃபாட்டிக் சிஸ்டம் ரிசல்ட்டிங் இன் இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் த லிம்ஃப் நோட்ஸ். ஸோ அது வளர்ந்து முடிஞ்சோன்னே என்ன செய்யுது? நம்மளோட லிம்ஃபாட்டிக் கிளான்ஸில் அது அக்குமுலேட் ஆகுறதுனால லிம்ஃபாட்டிக் சிஸ்டத்தை அது பிளாக் பண்ணுது. ஓகே, ஸோ லிம்ஃபாட்டிக் சிஸ்டம் அங்கே பிளாக் ஆகிறப்ப என்ன ஆகும்? லிம்ஃப் நோட்ஸ் வந்து சர்க்குலேட் ஆகாது. ஓகே, ஸோ இட் இஸ் மேக்கிங் த இன்ஃப்ளமேஷன் இன் அவர் லிம்ஃப் நோட்ஸ். நம்மளுடைய லிம்ஃப் நோட்ஸை அது பாதிக்குது. In some cases, the obstruction of lymph vessels cause elephantiasis or filariasis of the limbs, scrotum and mammary glands. ஸோ ஒரு சில கேசஸ்க்கு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த லிம்ஃபாட்டிக் வெசல்ஸ் பாதிக்கிறதுனால என்ன ஏற்படுது? எலிஃபென்டியாசிஸ், யானைக்கால் வியாதின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த எலிஃபென்டியாசிஸ் ஆர் ஃபிலேரியாசிஸ். ஓகே, இது எங்கே ஏற்படுது? நம்மளுடைய லிம்ஃப், கை கால்களினுடைய மெயினாக என்ன, நம்மளுடைய லெக்கு வந்து வீக்கமாக இருக்கும், ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது. இதுதான் வந்து நார்மலாக இருக்கிறது. இது அந்த பிளட்டு அக்குமுலேட் ஆகி லிம்ஃபாட்டிக் சிஸ்டம் அஃபெக்ட் ஆகிடுச்சுன்னா வரக்கூடியது எலிஃபென்டியாசிஸ் ஆர் ஃபிலேரியாசிஸ், யானைக்கால் வியாதி அப்படின்னு சொல்கிறது. நம்மளுடைய கால் யானையோட கால் மாதிரி பெருசாக வீங்கி ஒரு மாதிரி இருக்கும். இது மட்டும் கிடையாது. தென் ஸ்க்ரோட்ரம், நம்ம செகண்ட் லெசனில் படித்தோமா, ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம், டெஸ்டிஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் இன்சைட் த ஸ்க்ரோட்ரம். நம்ம மேலினுடைய பாடியில் இந்த ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் அவுட் சைட் ஆஃப் த பாடியில் நமக்கு வந்து இருக்கும். அதுக்குள்ளே தான் டெஸ்டிஸே வந்து இருக்கும். ஓகேவா? அங்கேயும் ஃபீமேலினுடைய மெமரி கிளான்ஸ் ஆர் மேலுக்கு இருக்குது, ஆனால் அது என்ன டெவலப்பாக இல்லை, அண்டர் டெவலப்டு கண்டிஷனில் இருக்குது. ஸோ இங்கே இதை வந்து அது பாதிப்பை உருவாக்கும். எது? இந்த elephantiasis or filariasis. Okay, other may be causes of this disease. Okay, can you understood all of you? Tell me in this diseases, ascariasis and then in a filariasis.